तेई अक्तूबर सनिचरवार का देश प्रदेश टीवी प्रोग्राम लैके बलजिंदर सिंह अटवाल थोड़ी सेवा दे विच हाज़र है। सारे ही दर्शकों को सत श्री अकाल ते आप सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला धन्यवाद, पिछले हफ्ते का प्रोग्राम भी तुसी पसंद किया, अज का प्रोग्राम भी पैक्ड प्रोग्राम है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ धार्मिक सैगमेंट दे नाल। धर्म असल दे विच है कि इसके अखरी अर्थ की हैं, आओ सरवण करते हाँ देश प्रदेश टीवी स्टूडियो के विच रिकॉर्ड किए गए सैगमेंट्स के विचों ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी का यह सैगमेंट। समूह श्रोतागणां नूं दास दी फतेह है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धर्म दे अखरी अर्थ ने धारण करना, किसनों नियम नूं, किसनों ईश्वर नूं, किसनों धारण करना है जिसने सब कुछ नूं धारण किया होया है, उस नूं धारण करना है, उस नाल जो है जुड़ना है। वो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसनों व्यक्ति मनदियां ही जन्म भी मनना पैंदा है, और जे एक दफ़ा जन्म मन लईए तो फिर मरण भी मनना पैंदा है। जद कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, आ जन्म है आ मरण है। एक दफ़ा उसनों व्यक्ति मन लईए तो फिर उसके माँ बाप भी मनने पैंदे ने, और जिसदे माँ बाप मन लईए आखिर उसकी जात पात भी मननी पेगी। और एक दफ़ा जात पात मन लईए तो मनुख दे नाल जितनियां जिम्मेवारियां जुड़ियां हुई ने वो सारी दियां सारियां ईश्वर नाल जोड़नियां पैणगियां, या मनुख दियां जितनियां कमजोरियां ने वो सारियां कमजोरियां ईश्वर दी भी मननियां पैणगियां। साहिब कहते ना तात हैं, ना मात हैं, ना जात हैं, ना पात हैं। उसदे कोई माँ बाप नहीं, उसदी कोई जात पात नहीं। इस वास्ते वो कोई व्यक्ति नहीं है, अकाए अजाए उदी कोई काया नहीं, और उसनों किसी ने जन्म भी नहीं दिता। वो चक्र चैन बरन जात तो जो है न्यारा है। ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है उस तक पहुँचण दे अलग अलग रस्ते दुनिया दे च बने। जैसे सागर तक नदियाँ पहुँचदियां ने, दरिया पहुँचते ने, पर सारे दरिया सारियां नदियां अपने अपने रस्तियां तो हो बहु मनुख परमात्मा तक पहुँचे है। कोई इस्लाम दे मार्ग तो, कोई सनातन मत दे मार्ग तो, कोई जैन मत दे रस्ते तो, कोई बौद्ध मत दे रस्ते तो। और नवीन रस्ता जो अज तो गालबन 500 साल पहले विकसित होया गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल, कोई गुरमत दी रोशनी ते गुरमत दे मार्ग ते चल के परमात्मा तक जो है पहुँचे। लाजमी नहीं कि इस मार्ग ते चलन वाले सारे ही पहुँचते हों। सारे हिंदू परमात्मा तक नहीं पहुँचते, सारे मुसलमान खुदा तक नहीं पहुँचते, सारे बोधी, सारे जैनी परमात्मा तक पहुँचण दे सफलता हासिल करन दे असमर्थ ही रहे ने। इस तरह सारे सिख गुरु तक नहीं पहुँचते, परमात्मा तक नहीं पहुँचते। जैसे कुछ नदियाँ बड़ी तेज़ी नाल पहाड़ां दे चों निकलदियां ने छोटे छोटे झरनियां दे रूप विच, बहाव दे तेज़ी भी बड़ी है। रस्ते दे पत्थरां नाल टकरा के
ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਾਲ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਰੂਥਲ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਓ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਾਵ ਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਵਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਵ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਏ ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਸ ਇਤਨੀ ਉੱਗ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਫਲ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਪੜ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਰਤਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬੀਜ, ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਵੰਡ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਵੰਡ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੰਡ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਧੇ ਜ਼ਖਮ ਸਦਾ ਲਈ ਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀ ਹੀ ਵੰਡ 1947 ਦੀ ਸੀ,
ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਮਹਿੰਦਰ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। 1 photo is equal to 1000 words। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਉਹ 1000 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੰਡ, ਮਹਿੰਦਰ ਠਕਰਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਠਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ? ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1999 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਕ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਪੁੰਗਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ
ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲੋਬ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਡੂੰਘ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦਾ ਬਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲਗਾਏ ਆ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਰੇਟਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ 2-2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਰ ਪਰੇ ਬੈਲਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਚਿੱਪਰ ਜੀ ਲਾਹਤੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਪ 'ਚੋਂ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਗੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਚਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਚਸ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਟੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੱਤ ਪਿੰਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੱਕ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟੱਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੱਕ ਦਿਖਾਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਠਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਲਮ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਦਾਰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਗਾਇਕ ਹਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਵਰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮਹੀ ਦੇ ਗਾਨਾ ਸ਼ੋਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਵੱਲੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਸ਼ੋਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਵੱਲੜਿਆ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਝੁਮਰਾ ਝੁਮਰਾ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਝੁਮਰਾ ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇ ਵਗੇ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਛਲੀ ਵਿਹਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਬਗਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਮੇਰਿਆ ਮਹਿਰਮਾ ਬਗਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮਹੀ ਦੇ ਗਾਨਾ ਸ਼ੋਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਵੱਲੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਸ਼ੋਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਵੱਲੜਿਆ ਜੁੱਤੀ ਝੁਮਰਾ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ੋਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਵੱਲੜਿਆ ਜੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ੋਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਵੱਲੜਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਭੰਗੜਾ ਲੈਜੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ BC ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ 'ਚ 93.1 ਰੈਡ FM ਤੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਰੈਡ FM ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਵੰਸ਼ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੈਡ FM ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2005 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਚਰਡ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰਸ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੈਪਨੀਜ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1895 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਰਿਚਰਡ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਟ ਕੈਨਟ ਬੀ ਟੂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ that this government stands for a white man's country. We have absolutely no use for the Japanese, the Chinaman, and the Hindu, because we believe that they cannot assimilate with us. And as long as the breath of life remains in my body, I will stand for that ideal. This is the premier of our province. ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, 1944 ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਟੀ ਆ, ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਆ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ CCF ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ NDP? ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ CCF ਇੱਥੇ BC ਵਿੱਚ ਆਈ, 30ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਫੇਰ ਮਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਟੀ ਆ, ਡਿਸਆਨੈਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਂਡਿਆ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਸਹੋਟਾ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੇਠੀ ਪਾਂਡੇਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੇਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਡਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਕੁਰਸੀ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। IWO ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੈਰਲਡ ਪ੍ਰਚੈਂਟ ਤੇ CCF ਦੇ ਹੈਰਲਡ ਵਿੰਚ, ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਂਡੀਏ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟਵਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 7 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ MLA ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਆ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ, ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂਸਟ 'ਚ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1907 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਂਸਰਡ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੈਂਸਰਡ ਦਾ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੇਵ ਬੈਰਟ ਹੋਣੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਸਰਡ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬੇਟਮ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਲੈਂਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੇਟ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ 10 ਵਜੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Red FM ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੇੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੇਵਸ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸੱਤ ਰੰਗ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਗੁੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖਾਬ ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕਨਸਰਟਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਮੋਲ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ 16-17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Yo, what's up? This is Jazzy B live and direct. First of all, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਡੀਓਜ਼, ਹਾਊਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਡੂਇੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ stay tuned. Studied here in Princess Margaret, Surrey, BC. I think I was all right students, smart. My mind was always into music. So when I was still in high school when I recorded my first album. Born in ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। My dad ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਔਰ my mom's name is ਚਰਨ ਕੌਰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਜਣੀ ਟੇਪ ਲਾਉਣੀ, ਔਰ I used to listen to ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ all the time। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ I just used to sing। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫॉर द ਪॉकेट ਮਨੀ I used to go to work with them। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ $5000 ਬਹੁਤ, back then it was a lot of money, especially you know just nobody knew who I was, he liked my voice। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। they're the one who actually you know brought Jazzy B, they're the one who like my full name Jaswinder Jazzy, I got it from because I used to play ice hockey with lots of my friends, and so I decided to take that name as a singing career। ਹੁਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਡੋਂਟ ਜੱਜ ਦ ਬੁੱਕ ਬਾਏ ਦ ਕਵਰ। ਸਮਝ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਗਾਉਣਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਲਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਭਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। Well, we all have dreams. Pursuing your dreams, you have to dedicate your life to achieve your dream. ਤੇ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਯੂਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਤਲਬ 8-8 ਘੰਟੇ 16-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮਤਲਬ 12-12 ਘੰਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਿੰਗਰ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਾਕਟਰ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਲਾਈਫ ਬਟ ਅਚੀਵ ਦੋਜ਼ ਡ੍ਰੀਮਸ ਰੀਚ ਆਊਟ ਫॉर them ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਆ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 110% ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਦੈਨ it'll become true. So I always say this, always aim high in the sky, only then you'll reach halfway. Sat Sri Akal. Adios. ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਟ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦੀ ਗਾਇਕ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਗਾਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सेवादार बीबी कर फुरमान मैं सेवादार बीबी कर फुरमान बैठ बेंच ते उठो बेंच ते और बेंच ते स्वेटर बुननी मन पाउंदियां कलियां गीत बैठ के सुननी मन पाउंदियां कलियां गीत बैठ के सुननी मन पाउंदियां कलियां चांदी राम दी सस्सी लागे रोशन सागर दी सोनी आसा सिंह मस्ताने दी हीर सुहा मनवारी
ला सुन मस्ती कर जावे एक नरिंदर बीबा खिचे मन पाउंदियां कलियां ट्यूट बैठ के सुननी मन पाउंदियां कलियां ना सोने मीडिया लग जाएगा मेरा बड़ा करारा तेरा बड़ा करारा पूजना तेरा बागी रंगा पूजना तेरा बड़ा करारा पूजना नहीं पूजना नहीं पूजना ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਬੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਰਨੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਬੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰਨੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਬੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰਨੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਭਾਂਡੇ ਗਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਜੱਟ ਰੰਗੀਲਾ ਭਾਂਡੇ ਗਲੀ ਕਰਾ ਲਾ ਭਾਂਡੇ ਗਲੀ ਕਰਾ ਲਾ ਭਾਂਡੇ ਗਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਜੱਟ ਰੰਗੀਲਾ ਨੀ ਖੋਇਆ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭਦਾ ਦੁਗਰੀ ਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਨੀ ਖੋਇਆ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭਦਾ ਦੁਗਰੀ ਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਮੈਂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਸੁਣਾਵਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਸੁਣਾਵਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਣਨੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਗੀਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਜੂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈਆ ਓਏ ਵਿਆਹ ਮੁਕਲਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈਆ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਨਜ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਰਬੜਾ ਨੇ ਸਿਕਮਾਤ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਸ ਬਿਠਾਈ ਵੇ ਜਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਲੀ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਵੇ ਜਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਲੀ ਉਹ ਡਫਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸੁਣੀ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਗਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੜਬੜ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ